అబ్బో ఇక్కడ కేజీ చీరలు కొంటే అర కేజీ చీరలు ఫ్రీ అంట. మంగళ్య షాపింగ్ మాల్, కేజీల్లో సేల్, టన్నుల్లో ఆనందం. బిగ్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. భారత సీనియర్ క్రికెటర్ అజింక్య రహానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. అన్ని క్రికెట్ ఫార్మాట్లన్నిటి కూడా వీడ్కోలు పలికారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా భావోద్వేగమైనటువంటి వీడియోను షేర్ చేశారు రహానే. క్యాప్ 278 సైనింగ్ ఆఫ్ అంటూ కూడా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ప్రతి దానికి ఒక ముగింపు ఉందన్నారు రహానే. దేశం కోసం ఆడడం తన అదృష్టం అంటూ కూడా ఆయన ప్రకటించారు. తనకు సహకరించినటువంటి అందరికీ రహానే ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 36 ఏళ్ల వయసులో అంతర్జాతీయ కెరీర్ కు అజింక్య ముగింపు పలికారు. అయితే భారత్ తరపున 3 ఫార్మాట్లలోనూ ఆడినటువంటి రహానే కెరీర్ లో మొత్తం 85 టెస్టులను కూడా ఆడి స్టార్ బ్యాటర్ గా తనకంటూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఇక పరిమితమైనటువంటి ఓవర్లలో దాదాపు 90 వన్డేలు ఆడిన అనుభవం కూడా ఆయనకుంది. భారత్ తరపున 20 T20 మ్యాచ్లు ఆడినటువంటి రహానే 2018 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ మ్యాచ్ అనేది మాత్రం చాలా చారిత్రాత్మకమైనటువంటి టెస్ట్. దాని ద్వారా అరంగేట్రంలో రహానే ఉదారత ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా నివ్వెరపోయేలా చేశాయి. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పైన 262 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఓటమి బాధలో ఉన్నటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆటగాళ్లకు రహానే అరుదైనటువంటి గౌరవం ఇచ్చారు. ట్రోఫీతో ఫోటో దిగాలని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆటగాళ్లకు ఆయన పిలిచినటువంటి విధానం స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ కు అసలైనటువంటి అర్థమని చెప్పినటువంటి రహానే పైన ప్రశంసల జల్లు మాత్రం కురిపిస్తున్నారు. ప్రధానంగా భారత క్రికెట్ జట్టులో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి బ్యాటర్ మాజీ వైస్ కెప్టెన్ అజింక్య రహానే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లోని అన్ని ఫార్మాట్లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. తన సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రయాణానికి తెరదించుతూ సోషల్ మీడియా వేదికగా ఆయన ఒక భావోద్వేగమైనటువంటి వీడియోను షేర్ చేశారు. ఇంతగా ఆయన ఏమన్నారో ఒకసారి చూద్దాం. Has a beginning and everything has an end. The reality of life is that everything has a beginning and everything has an end. When the time comes, you simply have to respect it and move forward. I have always relied on timing in my batting and I have always understood its importance. Today, I feel the timing is right for me to move on and announce my retirement from international cricket and all formats. From those early days traveling from Dombivli as a young boy just to practice, I gave this game everything I had. Every single day, every innings, every opportunity I got to bat, the dream was always to wear the India cap. I lived by one simple rule: always put my country and my team ahead of myself. I played this game with complete honesty and I have always believed that if your intent is right, the game will always take care of you. Since the time I made my debut as a first-class cricketer, Indian cricket has grown tremendously. And I feel so proud to have been the part of it over the last 20 years. While my chapter as an Indian cricketer comes to an end, my journey with the game doesn't. I look forward to helping the next generation, sharing the values this sport has taught me and giving back to the game that has given me everything. From starting out as a young player in Mumbai to playing for India, it has been an absolute honor. There have been many wins and losses along the way, but the sheer joy of playing cricket, being part of different teams and creating lifelong memories, that has been the greatest satisfaction of my career. To the BCCI, the MCA, my teammates, my coaches, every IPL franchisee, to Radhika, my entire family, my friends, and everyone who stood by me, thank you. And a very special thank you to all the cricket fans who supported me through every highs and lows. Ajinkya means unbeatable, but cricket has shown me defeat many times. As cricketers, we fail more often than we succeed. My team has lost matches, I have made mistakes, but there is one place where I was never defeated. And that was in your hearts. तुम्ही मला कधी परका मानलं नाही. Thank you for your love, your faith and your support. Cap number 278. The reality. ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత క్యాప్ 278 సైనింగ్ ఆఫ్ అంటూ రహానే చెప్పినటువంటి ఈ సందేశం విన్న తర్వాత క్రికెట్ అభిమానులు కూడా కలిసివేస్తుంది. ప్రతి మంచి విషయానికి ఒక ముగింపు ఉంటుంది. అలాగే తన అంతర్జాతీయ ప్రయాణానికి కూడా కాలం ముగింపు పలకాలని ఆయన పేర్కొన్నారు.
దేశం కోసం జెర్సీ ధరించి మైదానంలో అడుగు పెట్టడం తన జీవితంలో నిజంగా లభించిన ఒక గొప్ప అదృష్టం అంటూ కూడా భావోద్వేగానికి గురైనటువంటి ఈ వీడియో మాత్రం నిజంగా భారత క్రికెట్ చరిత్రలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి రహానే తన 36 ఏళ్ల వయసులో అద్భుతమైనటువంటి అంతర్జాతీయ కెరీర్ కు ముగింపు పలికారు. భారత్ తరపున టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లు అన్ని ఫార్మాట్లలో కూడా ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి ఒక అరుదైనటువంటి ఆటగాళ్లలో ఆయన ఒకరిగా నిలిచారు. ముఖ్యంగా టెస్ట్ క్రికెట్ లో భారత్ తరపున అత్యంత నమ్మకమైనటువంటి బ్యాటర్ గా సుదీర్ఘ కాలం ఆయన అందించిన సేవలు చాలా స్మరణీయం. అంటే మరి ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలంటే తన కెరీర్ లో మొత్తం కూడా దాదాపు 85 టెస్టులు ఆడినటువంటి ఆయన విదేశీ గడ్డపైన ఎన్నో చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఇన్నింగ్స్ తో టీమిండియా విజయాల్లో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇక రహానే రిటైర్మెంట్ కి సంబంధించి మనతో పాటు విశ్లేషణ చేయడానికి స్పోర్ట్స్ ఎడిటర్ వెంకట్ గారు నాతో పాటుగా జాయిన్ అవుతున్నారు. వెంకట్ గారు నమస్తే అండి. సో చాలా మంది ఆటగాళ్లు వస్తూ ఉంటారు, తమ కోసం ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రస్థానాన్ని సంపాదించుకుంటూ ఉంటారు. సో దేశ చరిత్రలో రాయనటువంటి సువర్ణ అక్షరాలతో రాసేటువంటి చాలా ఎంతో హిస్టరీని క్రియేట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ రిటైర్మెంట్ సందర్భంగా వారు ఇచ్చేటువంటి ప్రకటనలు చాలా మంది క్రికెట్ అభిమానులకి ఒక రకమైనటువంటి భావోద్వేగానికి, ఎమోషన్ కి గురి చేస్తూ ఉంటాయి. రహానే రిటైర్మెంట్ ఎలా చూడొచ్చు అంటారు? నా అభిప్రాయం ప్రకారం, అంటే నేను అతని క్రికెట్ కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచి చూస్తున్నటువంటి దాని ప్రకారం నేను చెప్పేటువంటి అంశం, అంటే భారత క్రికెట్ లో ఒక సువర్ణ అధ్యాయం, అంటే ఒక క్లాసిక్ ఎరా ముగిసిపోయింది అనేటువంటి విషయాన్ని అయితే మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు అని అంటే, ఇప్పుడు అతను క్రికెట్ లోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు 2013 ఆ టైంలో దేశవాళీ క్రికెట్ లో రంజీల్లో నేను అప్పుడు ఈనాడులో ఒక కథనం చూశాను, ఆ పరుగుల జింక అజింక్య అని. అది చూసి అతను జాతీయ జట్టులకు వస్తున్నాడు అనేటువంటి అంశం విషయంలో చాలా, అంటే అతను ఎలా ఆడతాడు ఏంటి అనే దానికి సంబంధించి చాలా, అంటే నేను అప్పట్లోనే కొంత పత్రికల్లో కానీ వాటిలో కానీ వీటిలో కానీ అతని గురించి కాస్త తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశామని. అతను మంచి టెక్నిక్ ఉన్నటువంటి బ్యాట్స్మెన్ అనేది చాలా తక్కువ టైంకే మనకు స్పష్టంగా అర్థం కావడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా గానీ, ఇంగ్లాండ్ గానీ, సౌత్ ఆఫ్రికా గానీ, న్యూజిలాండ్ గానీ, మనం ఏదైతే సేనా కంట్రీస్ అని చెప్తామో, సేనా కంట్రీస్ లో లార్డ్స్ తో సహా వెల్లింగ్టన్ గానీ, సెంచురియన్, ఇలా కొన్ని కీలక ప్రాంతాల్లో ఆస్ట్రేలియాలో గానీ వీటన్నిటిలో సెంచరీలు చేయటమే కాకుండా భారత్ కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకున్నటువంటి అతను బ్యాటింగ్ శైలి ఇవన్నీ కూడా కళ్ళ ముందు ఇప్పటికీ మెదులుతూనే ఉంటాయి. అతను క్రికెట్ లోకి అడుగు పెట్టేటువంటి సమయానికి లక్ష్మణ్, ద్రావిడ్, సచిన్ ఇలా కొంతమంది సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఆ జాతీయ జట్టు నుంచి ఒక్కొక్కరుగా వెళ్లిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ వెళ్లిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇతను, అంటే భారత మిడిల్ ఆర్డర్ కు అప్పుడే విరాట్ కోహ్లీ గానీ వీళ్ళందరూ కూడా షైన్ అవుతున్నారు. ఇంకా రోహిత్ శర్మ టెస్ట్ క్రికెట్ లోకి అడుగు పెట్టలేదు. వన్డే క్రికెట్ మాత్రం అప్పుడు రోహిత్ శర్మ ఆడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. ఇక మిడిల్ ఆర్డర్ కి సంబంధించి ఆ లోటును ఎవరు భర్తీ చేస్తారు అనుకున్నప్పుడు ఆ తర్వాత పుజారా, అజింక్య రహానే వీళ్ళిద్దరే జాతీయ జట్టులో అప్పుడు ఆ సమయంలో అత్యంత కీలక ఆటగాళ్లుగా మారుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ముఖ్యంగా టెస్ట్ జట్టు విషయానికి వచ్చేసరికి లక్ష్మణ్ స్థానాన్ని అజింక్య రహానే భర్తీ చేస్తే ద్రావిడ్ స్థానాన్ని రహానే భర్తీ చేశాడు అనేది అప్పట్లో ప్రముఖంగా వినపడినటువంటి అంశం. దానికి తగ్గట్టుగానే ఇద్దరు కూడా తమ అద్భుతమైనటువంటి కెరీర్ ను వాళ్ళిద్దరూ నిర్మించుకున్నటువంటి విధానం కానీ, టెస్ట్ క్రికెట్ కు సంబంధించి వాళ్ళు ఆడినటువంటి ఒక పట్టుదల, వాళ్ళు చూపించినటువంటి పట్టుదల ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేనటువంటి విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే అజింక్య రహానే కెరీర్ లో అత్యంత సక్సెస్ఫుల్ టూర్ ఏది అని అంటే, నేను చెప్పేదాని ప్రకారం అతను 6 మ్యాచ్లకు 6 టెస్టులకు అతను నాకు తెలిసిన దాని ప్రకారం 6 టెస్టులకు మాత్రమే సారథ్యం వహించాడు. 2021లో ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా విరాట్ కోహ్లీ రెగ్యులర్ కెప్టెన్ గా ఉన్నప్పుడు, అతను అందుబాటులో లేనప్పుడు ఇతను టీం కు సారథ్యం వహించడం జరిగింది. అప్పుడే విరాట్ కోహ్లీ కొడుకు కూతురు పుట్టినట్టున్నారు ఆ సమయంలోనే. అప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో, అంటే జట్టు బాధ్యతలు ఆ సిరీస్ కు చేపట్టి సీనియర్ ఆటగాళ్లు గాయపడినా, రోహిత్ శర్మ వంటి వాళ్ళు గాయపడినా కేవలం యువ ఆటగాళ్లతో, ఇప్పుడు ఎవరైతే హనుమ విహారీ గానీ ఇలా కొంతమంది అంటే నాకు రహానే అంటగానే ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేటువంటి 2018 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ టూర్ మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది బహుశా. ఓడిపోయినటువంటి జట్టును, ఓటమి బాధలో ఉన్నటువంటి జట్టును, దానికి సంబంధించి ట్రోఫీని అందుకునేటువంటి సందర్భంలో ఆ ఫోటో దిగడానికి పిలిచినటువంటి తీరు, అదొక, అంటే ఆ రకమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇలా చూడొచ్చు అంటారు. అదే అతనిలో ఉన్నటువంటి కెప్టెన్సీ నైపుణ్యమే కాకుండా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోతున్నటువంటి ఆస్ట్రేలియా టూర్ అతని కెరీర్ లోనే కాదు, భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే అదొక సువర్ణ అధ్యాయంగా అది మిగిలిపోయింది ఆ పర్యటన, ఆస్ట్రేలియా పర్యటన. అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ విషయంలో అతను చూపించినటువంటి చొరవ ఏదైతే ఉందో అది ఆ దేశం మొత్తం కూడా భారత్ ను గుండెల్లో పెట్టుకుంది. అంటే
మీకు నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. అంటే భారత ప్రభుత్వం ఎలా ఆలోచిస్తుంది, బీసీసీఐ ఎలా ఆలోచిస్తుంది అనే అంశానికి సంబంధించి మీకు ఒక చిన్న వివరణ ఇస్తాను. మనకు అంటే ఆసియాలో అంటే రెండవ బలమైనటువంటి ముస్లిం దేశంగా పాకిస్తాన్ తర్వాత, పాకిస్తాన్ కంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఉండాలి. అంటే బంగ్లాదేశ్, పాకిస్తాన్ ఈ రెండు కూడా ఒకే కాటిన ఉన్నాయి. కానీ మనకి సపోర్ట్ గా ఉండేటువంటి ఒక ముస్లిం దేశాన్ని క్రికెట్ లో మనం పైకి తీసుకురావాలి అనేటువంటిది అప్పట్లో బీసీసీఐ ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంది. ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నటువంటి క్రమంలో భారత జట్టుతో ఎవరైనా సరే సిరీస్ ఆడాలి అని అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తో ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లు ఆడాలి అనేటువంటి రూల్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రూల్ తీసుకొచ్చినటువంటి క్రమంలో భారత ఆటగాళ్ళందరూ కూడా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆటగాళ్ళకి దగ్గరయ్యారు. ఆ తర్వాతే ఐపీఎల్ లో కూడా వాళ్ళ ఎంట్రీ వచ్చింది. కాబట్టి ఇక అప్పుడు అదే సమయంలో వాళ్ళని ప్రోత్సహించేటువంటి విషయంలో, వాళ్ళకి సలహాలు ఇచ్చేటువంటి విషయంలో, భారత మైదానాల విషయంలో, ఎందుకంటే వాళ్ళ టెక్నిక్ మెరుగుపరచుకోవాలంటే ఆసియా కండిషన్స్ అలవాటు పడాలి. అంటే వాళ్ళకి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆసియానే, కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ వేరు, కోల్డ్ కండిషన్స్ మొత్తం. కానీ భారత్ కు వచ్చేసరికి కండిషన్స్ కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. కానీ వెంకట్ గారు, అంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో అంటే ఐపీఎల్ లేదా దేశవాళీ ఆడేటువంటి అవకాశం, అంటే ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏ విధంగా ఉండేటువంటి ఛాన్స్ ఉండొచ్చు అనేటువంటి ఒక రకమైన వాదన వస్తుంది. దీన్ని ఎలా చూడాలంటే అజింక్య రహానే ఇంకా ఐపీఎల్ ఆడేటువంటి అవకాశం లేదు. అతను ఆల్ ఫార్మాట్స్ కి గుడ్ బై చెప్పినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. లాస్ట్ ఇయరే కేకేఆర్ కి కెప్టెన్ లేక అజింక్య రహానేని ₹1.5 కోటి అతను బేస్ ప్రైజ్ కొనుక్కున్నారు. అది అతను ఓకే, అతను అంతకు ముందు అతను నిలబెట్టుకున్నాడు, అతను రాణించడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా అతని కెరీర్ పరంగా అతను పర్వాలేదు ఐపీఎల్ విషయంలో. కానీ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ అతనికి పేరు తీసుకొచ్చింది. అతని టెక్నిక్ మీరు చూస్తే మనం 2023 వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్ ఆస్ట్రేలియాలో జరిగినటువంటి మ్యాచ్ లో అందరూ చేతులు ఎత్తేసినా సరే అజింక్య రహానే ఆ రోజు నిలబడినటువంటి విధానం చాలా అమోఘంగా అనిపించింది. అతను అర్ధ సెంచరీలో అతను పట్టుదల ఆ రోజు చాలా బాగుంది. ఆ తర్వాత వెస్టిండీస్ పర్యటనకు అతన్ని వైస్ కెప్టెన్ కూడా చేసినట్టున్నారు ఆ సమయంలోనే. ఏదెలా ఉన్నప్పటికీ కూడా భారత క్రికెట్ లో ఒక సువర్ణ అధ్యాయం అయితే ముగిసిపోయింది అనేది అనుకోవచ్చు. రైట్ వెంకట్ గారు, థ్యాంక్ యూ. నిజంగా రహానే కేవలం ఒక అద్భుతమైనటువంటి బ్యాటర్ గా మాత్రమే కాదు, సో తన అరుదైనటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు, దానిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప క్రీడా స్ఫూర్తి, ఈ మొత్తం కూడా ఎంతో మంది అభిమానులను కూడా సంపాదించుకున్నటువంటి మనం ఇందాక నుంచి అన్నట్లుగా 2018 ఆఫ్ఘనిస్తాన్ జట్టుతో జరిగిన ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ఆయన వ్యవహరించినటువంటి తీరు ఏదైతే ఉందో చూసారా, అది ప్రపంచ క్రికెట్ ప్రశంసలు కూడా అందుకున్నటువంటి పైన దాదాపు 262 పరుగుల తేడాతో భారత్ ఘన విజయం సాధించిన, ఘోర పరాజయంతో ఉన్న, ఓటమి బాధలో ఉన్న ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆటగాళ్లను ఆయన గౌరవించడం, కేవలం భారత జట్టు మాత్రమే కాదు ఓడిపోయినటువంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆటగాళ్లు కూడా పిలిచి దేశ జెండాతో విజయవంతమైనటువంటి ట్రోఫీతో కలిసి ఫోటో దిగాలని ఆయన స్వయంగా కోరడం, నిజంగా ఆ స్పిరిట్ ఆఫ్ క్రికెట్ కు అసలైన అర్థం చెప్పినటువంటి రహానే ఉదారత ఇప్పటికీ కూడా మన ప్రతి ఒక్కరికి హృదయాల్లో గెలుచుకుంటూనే ఉంటుంది. ఇది ఒక క్రీడాకారుడిగా విజయంతో పాటుగా ప్రత్యర్థులను గౌరవించడం ఎంత ముఖ్యమో ఆయన దగ్గర నేర్చుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం ఖచ్చితంగా ఉందంటే అవునని సమాధానం వస్తున్నాయి. అయితే ఈరోజు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కు వీడ్కోలు పలుకుతున్న తరుణంలో అభిమానులు, సహచర క్రికెటర్లు, క్రీడా ప్రముఖులు ఆయనకి సోషల్ మీడియా వేదికకు కూడా అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. తన కెరీర్ అడ్డంకులు మొత్తం ఎన్నున్నాయో, అతని కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఒడిదుడుకులు, బీసీసీఐకి సంబంధించినటువంటి కోచ్లకు, మరి ముఖ్యంగా ఆయనతో పాటు ఆడినటువంటి తోటి ఆటగాళ్లకు, తన వెండంట ఉన్నటువంటి అభిమానులకు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రహానే ప్రత్యేకమైన పేరున కృతజ్ఞతలు కూడా తెలిపినటువంటి వీడియో మాత్రం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఒక భావోద్వేగమైనటువంటి కామెంట్స్ తో చాలా మంది క్రికెట్ అభిమానులు స్పందిస్తున్నారు. భారత క్రికెట్ కు ఆయన అందించినటువంటి సేవలు ఎప్పటికి కూడా చిరస్మరణీయంగానే నిలిచిపోతాయి.